السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 44، قسط نمبر 44، حجاج بن اللات سلمی کا واقعہ۔ موسیٰ بن عقبہ اور دوسرے مورخین کہتے ہیں جب قریش نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی ہے تو انہوں نے آپس میں بڑی بڑی شرطیں باندھی۔ بعض کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غالب آئیں گے، اور بعض کہتے تھے کہ یہود ان کے دونوں حلیف کامیاب ہوں گے۔ حجاج بن اللات سلمی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور فتح خیبر کے وقت یہ خیبر میں موجود تھے۔ ان کے نکاح میں بنو عبدالدار کی ایک عورت ام شیبہ تھی۔ یہ بڑے مالدار اور بنو سلیم کے علاقہ میں معاذر نامی خطا کے مالک تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کے پاس میرا بہت سا سونا ہے، اگر اس کو اور اس کے والدین کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو میرا یہ سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں فتح خیبر کی اطلاع پہنچنے سے پہلے وہاں جاؤں اور اپنی جان کی حفاظت اور مال کے حصول کے لیے کچھ افواہیں پھیلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے مکہ میں جا کر اپنی بیوی سے کہا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اہل خیبر کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بے بہا مال و اسباب لوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اس لیے جلد از جلد مال جمع کرو، میں اہل خیبر سے غنیمت کا وہ مال خریدنا چاہتا ہوں۔ یہود نے قسم اٹھا کر اعلان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیں گے اور مدینہ میں مقتولوں کے بدلہ میں ان کو قتل کر دیں گے۔ رفتہ رفتہ یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی۔ کفار نے بڑی خوشی منائی اور مسلمانوں کو انتہائی صدمہ پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کے یہ نعرے سنے۔ ان کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ وہ باہر نکل کر اس کی تصدیق کرنا چاہتے تھے مگر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی اور کھڑے ہونے پر قادر نہ ہوئے۔ ان کا ایک بیٹا قسم شکل و شباہت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ وہ اس کا نام لے کر اونچی آواز سے یہ شعر پڑھنے لگے تاکہ دشمنان خدا کو اس صدمہ پر خوشی منانے کا موقع نہ ملے۔ قسم شکل و صورت میں اپنی اونچی ناک والے خلق خدا کے محسن بھائی سے ملتا جلتا ہے، جسے دیکھ کر دشمنوں کے دل سی پارا ہو جاتا۔ یہ خبر سن کر بہت سے لوگ ان کے دروازہ پر جمع ہو گئے۔ کچھ خوشی اور سرور کا مظاہرہ کرتے تھے، کچھ بظاہر غمناک، کچھ دل میں خوش تھے، بعض اتنے نڈھال گویا ان پر موت طاری ہے۔ مسلمانوں نے جب عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دلیرانہ گیت سنا تو ان کو قدر سکون حاصل ہوا اور کفار سمجھے کہ ان کو کوئی ایسی خبر ملی ہے جو انہیں نہیں ملی۔ آخر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو حجاج رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا، حجاج سے علیحدگی میں پوچھ کر آؤ، اصل معاملہ کیا ہے جو تم خبر سناتے ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب غلام نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے، ابو الفضل کو جا کر میری طرف سے سلام کہو اور ان سے کہو مجھے علیحدگی میں ملیں، خبر ان کو خوش کرنے والی ہے۔ غلام نے واپس آ کر دروازہ پر کہا، ابو الفضل خوش ہو جائیے۔ یہ سن کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اچھل کر کھڑے ہوئے جیسے ان کو کوئی صدمہ پہنچا ہی نہیں۔ انہوں نے غلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حجاج کی بات سن کر اس کو آزاد کر دیا اور کہا، اب مجھے بتاؤ پوری بات کیا ہے؟ غلام نے کہا، حجاج نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ ان سے کسی مکان میں خلوت میں بات کریں، وہ ظہر کے وقت آپ کے پاس آئیں گے۔ جب وہ آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بات کی تو ان سے عہد لیا کہ میری بات ظاہر نہ کریں۔ انہوں نے عہد کیا، میں آپ کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ حجاج رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں خیبر فتح ہونے کے بعد آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مال غنیمت حاصل کر لیے ہیں اور ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور ان کے ساتھ شادی بھی کر چکے ہیں۔ میں اپنے مال کی خاطر آیا ہوں اور اس کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خلاف واقعہ باتیں کرنے کی اجازت مانگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ 3 دن تک میری بات چھپائیے، اس کے بعد جو دل میں آئے کہیے، اتنے میں محفوظ جگہ پہنچ جاؤں گا۔ ادھر حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے سارا مال جمع کر کے حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جسے لے کر وہ واپس ہوئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، تمہارا خاوند کہاں ہے؟ بولی، وہ تو چلا گیا ہے ابو الفضل، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر رسوائی سے بچائے۔ جو خبر آپ کو ملی ہے اسے سن کر
हमें बड़ा सदमा हुआ है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मैं भी यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे हर रुसवाई से बचाए। लेकिन वाक़या वही हुआ है जो मैं चाहता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह कर लिया है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो मुजाहिदीन में तकसीम हो चुका है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के सरदार हई बिन्त अख्तब की बेटी सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने लिए खास कर लिया है और इससे निकाह कर लिया है। अगर तुम्हें अपने खावंद के पास रहना मंजूर है तो इसके पीछे चली जाओ। वो बोली, बखुदा मैं आपको समझती हूँ। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, बखुदा मैं सच कहता हूँ, वाक़या वही पेश आया है जो मैंने तुझे बताया है। कहने लगी, ये वाक़या आपको किसने बताया है? बोले, उसने जिसने तुझे पहली बात बताई थी। फिर वहां से निकल कर वो कुरैश की मजलिस में आए। कुरैश ने इनको खुश खुश देख कर कहा, खुदा की कसम ये खुशी का इजहार मैं तकल्लुफ है। अबुल फजल, अल्लाह ताला आपको हर रुसवाई से बचाए और हर किस्म की खैर व बरकत से नवाजे। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बोले, हाँ अल्लाह ताला सचमुच मुझे खैर व बरकत से नवाजेगा। खुदा का शुक्र है हज्जाज ने मुझे ये खबर सुनाई है और किसी मकसद के लिए इसने मुझे 3 दिन तक इस खबर को छुपाने के लिए कहा था। अब तो ये हुआ कि मुसलमानों पर गम के जो पहाड़ टूटे थे वो कुफार पर टूट पड़े। मुसलमान अपने घरों से निकलकर जोक दर जोक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुए और बराह रास्त इनसे ये खबर सुनी और ये खबर सुनकर इनके चेहरे चमक उठे। हज़रत सल्लल्लाहु की खैबर से वापसी। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु कामरान नो कामयाब होकर मरियाजत फरमाए वतन हुए। जब सब्दे साहबा में पहुंचे तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला बिन्त हई से शादी की और उनकी रुखसती की वजह से 3 दिन वहां कयाम किया। छोटे से चमड़े के एक दस्तरखान में हलवा तैयार किया और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आस पास के चंद आदमी बुलाओ। वो कहते हैं, मैं सफिया रज़ी अल्लाह ताला के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी पर लोगों को वलीमा की दावत खाने के लिए बुला लाया जिसमें गोश्त रोटी का इंतजाम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि चमड़े के दस्तरखान बिछा दें, इनमें खजूरें, पनीर और घी रख दें। घी रख दिया। बस यही हलवा था और यही आपका वलीमा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ मराजियत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रज़ी अल्लाह ताला के बैठने के लिए अपने पीछे अपनी ऊँटनी पर जगह बनाई। फिर अपना घुटना झुकाया। सफिया रज़ी अल्लाह ताला इस पर पांव रखकर ऊँटनी पर सवार हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके और लोगों के दरमियान पर्दा खींच दिया। अनस रज़ी अल्लाह ताला का बयान है, हम सब वहां से रुखसत हुए। जब मदीना के नजदीक पहुंचे और इसके दरो दीवार नजर आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद को देखकर फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। फिर मदीना मुनव्वरा पर नजर डाली और फरमाया, इलाही मैं इसके दोनों किनारों के दरमियान वाक़या होने वाले इलाकों को हरम मुकर्रर करता हूँ जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का को हरम मुकर्रर किया था। इलाही अहले मदीना की मुद्द और सा में बरकत नाज़िल फरमा। एक रिवायत में आया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंचे तो फरमाया, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, वापस आ रहे हैं अपने गुनाहों से, तौबा करते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं और इसी की हम बयान करते हैं। शहर में दाखिल होने तक यही कलमात विर्दे ज़बान रहे। वापसी पर यह वाक़या पेश आया कि एक रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन चलते रहे। सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा इकराम भी सो गए, जैसा कि सही मुस्लिम और मौता इमाम मालिक में सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत में आया है। खैबर से वापस आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने एक रात सफर जारी रखा। जब नींद का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली रात आराम के लिए उतर पड़े और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि नमाज के वक्त का ध्यान रखें और अजान कहकर सब लोगों को जगा दें। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला में से कोई भी बेदार न हुआ। जब धूप निकली तो सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को आवाज़ दी। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मेरी रूह भी उसने कब्ज़ की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुछ आगे चलो, आगे चल कर नमाज पढ़ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया। उन्होंने अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन को सुबह की नमाज पढ़ाई। फारग होने के बाद फरमाया, जो शख्स नमाज को भूल जाए वो याद आने पर इसको पढ़े। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वाक़िमुस्सलात लिज़िक्र, यानी याद आने पर नमाज पढ़ो। यूनस कहते हैं कि इब्ने शहाब ने इस लफ्ज़ को लिज़िक्रा मस्दर के साथ पढ़ा करते थे। मुस्लिम की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जगह शैतान ने हमें नमाज से गाफिल किया है। और इसी रिवायत में यह भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी, फिर अकामत कही, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इस रिवायत से ये साबित हुआ जो शख्स नमाज से सो जाए या भूल जाए तो इसका वक्त वही है जिसमें बेदार हो या जिस वक्त इसको याद आए। ये भी साबित हुआ
فجر کے فرضوں کے ساتھ فجر کی سنتوں کی بھی قضا دی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے ساتھ فجر کی سنتوں کی بھی قضا دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی قضا دی تھی۔ نیز اگر نماز فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے ساتھ مؤکدہ سنتوں کی بھی قضا دیتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ فوت شدہ نماز کی قضا دیتے وقت آذان اور تکبیر بھی کہی جائے، کیونکہ اس واقعہ کی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے نماز کے لیے آذان کہی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے آذان اور اقامت کہی، رواہ ابی داؤد۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ فوت شدہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور نماز کی فی الفور قضا دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کی جگہ سے نماز کو ذرا مؤخر اس لیے کیا تھا کہ وہاں شیطان حاضر ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں شیطان کی آمد و رفت ہو وہاں نماز بطریق اولا نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے حمام، ٹٹیاں اور قضاء حاجت کی مخصوص جگہیں۔ مہاجرین کا انصار کو ان کے باغات اور پھلدار درخت واپس کرنا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے پھلوں کے عطیے واپس کر دیے، اس لیے کہ جب مہاجر مکہ سے مدینہ میں آئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انصار زمین اور باغات کے مالک تھے، انہوں نے مہاجرین کو اپنی جائیدادیں یوں تقسیم کر دی کہ وہ ان کو ہر سال نصف پھل دیا کریں گے اور وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کریں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پھلدار کھجوریں دی تھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان درختوں کی واپسی کا مطالبہ کرو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت ام ایمن کو دے رکھے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت مجھے واپس کر دیے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر میری گردن میں کپڑا ڈالا اور کہنے لگی، بخدا آپ نے وہ درخت مجھے دے دیے ہیں، تمہیں وہ کبھی نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، اس کے بدلے اتنے درخت لے لو اور اس کے درخت چھوڑ دو۔ وہ بولی، ہرگز نہیں، اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اتنے لے لو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 گنا زیادہ درخت دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان درختوں کے بدلے اپنے مخصوص باغ سے درخت دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں قیام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کے بعد شوال تک مدینہ منورہ میں قیام کیا، اور اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں میں مختلف سرایہ بھیجے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک سریہ دے کر نجد بنو فزارہ کی طرف بھیجا۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کے حصہ میں ایک بڑی خوبصورت لونڈی آئی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہبہ ان سے حاصل کیا، اور اس کے بدلہ میں مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا جو مکہ میں گرفتار تھے، جیسے کہ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شعبان 7 ہجری میں 30 آدمی دے کر بھیجا۔ ان کے ہمراہ بنو حلال کا ایک رہنما تھا۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ حوازن کو ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھروں تک گئے مگر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو 30 آدمیوں کا ایک لشکر دے کر فدق میں بنو مرہ کی طرف بھیجا، جہاں لڑائی ہوئی اور بنو مرہ کے کچھ آدمی قتل ہوئے۔ امیر سریہ سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی زخموں کی وجہ سے کافی عرصہ بیمار رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا وہیں انتقال ہو گیا تھا۔ اس واقعہ کی خبر مدینہ منورہ میں ابن زید حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، اور بعد میں بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے۔ جہنیہ کے حرکات کا سریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر غالب رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ کلبی کو مقرر کیا۔ جب نزدیک پہنچے تو انہوں نے دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے کچھ جاسوس بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر حالات بتائے تو انہوں نے رات کے وقت جب وہ سو گئے تھے ان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، میں تم کو اللہ وحدہ اولا شریک سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ میری فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، اور نہ میرے کسی حکم کی مخالفت کرو، کیونکہ جس کی مخالفت کی جاتی ہے اس کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کو ایسے ترتیب دیا کہ اے فلاں تو نے فلاں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اے فلاں تو نے فلاں کے ساتھ رہنا ہوگا، کوئی شخص اپنے ساتھی سے جدا نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آئے اور میں اس سے پوچھوں تمہارا ساتھی کہاں ہے تو وہ کہے مجھے معلوم نہیں۔ جب میں اللہ اکبر کہوں تو سب مل کر
नारा तकबीर बुलंद करो और म्यानों से तलवारें निकाल कर दुश्मन पर टूट पड़ो। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया। नारा तकबीर लगा, इन पर यकबारगी हमला कर दिया। तलवारें लेकर उनको घेर लिया और बहुत से आदमी कत्ल कर डाले। सही बुखारी में हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हरका की तरफ भेजा। हमने सुबह सवेरे इन पर हमला किया और इनको शिकस्त फाश दी। मैं और अंसार का एक आदमी इनके एक आदमी के पीछे दौड़े। जब हम इसके करीब पहुंचते तो इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अंसारी तो ये बात सुनकर रुक गया, लेकिन मैंने इसको नेज़ा मार कर कत्ल कर दिया। जब हम वापस आए हज़रत सल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लम ने पूछा, उसामा तूने इसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कत्ल कर दिया है? मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो जान बचाने के लिए ऐसा कहता था, मगर आप सल्लम बराबर यही बात फरमाते हैं। हत्ता मैंने आरजू की कि काश मैं आज से पहले मुसलमान न होता। सरिया बशीर बिन असाद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु यमन और जब्बार फतह जीम की तरफ बशीर बिन साद को एक लश्कर देकर भेजा। बास कहते हैं ये गतफान का इलाका है और बास कहते हैं फजारा और गजर का मस्कन है। इस लश्कर में 300 आदमी थे जो इन लोगों की सरकूबी के लिए गए थे, जिन्होंने मदीना मनव्वरा पर लूट डालने के लिए मुख्तलिफ कबाइल से लोग जमा किए थे। सहाबा कराम दिन को छुप रहते थे और रात को सफर करते थे। जब दुश्मन को बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद की मिली तो वो दुम दबा कर भाग गए। मुसलमानों के हाथ बहुत से ऊँट आए और 2 आदमी गिरफ्तार हुए, जिनको सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने मदीना मनव्वरा लाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। सरिया नजद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक सरिया भेजा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला भी सरिया में शरीक थे। वो कहते हैं गनीमत में हमें 12-12 ऊँट मिले और एक ऊँट इनाम में दिया गया। इस तरह हम 13-13 ऊँट लेकर वापस आए। सरिया अब्दुल्ला बिन रवाहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को 30 आदमी देकर बशीर बिन रज़ाम यहूदी की तरफ भेजा। इनमें अब्दुल्ला बिन उनीस भी थे। हज़रत सल्लम को इत्तला मिली कि ये शख्स आप सल्लम पर हमला करने के लिए बनु गतफान में से फौज जमा कर रहा है। चुनाचा ये लोग खैबर में इसके पास आए और इससे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, वो तुम्हें खैबर पर आमिर मुकर्रर करना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ चलो और हज़रत सल्लम से ये एजाज हासिल करो। उन्होंने इस किस्म की तमाम आमेज बातें की तो वो अपने 30 मोतमद आदमी लेकर इनके साथ चल पड़ा। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला के रुफका में से हर आदमी ने एक यहूदी को अपने पीछे सवार कर लिया। जब ये खैबर से 6 मील दूर कर आए सार मकाम में पहुंचे तो बशीर रज़ी अल्लाह तआला को इस तरह इनके साथ आने पर नदामत हुई। इसने अब्दुल्ला बिन अनीस की तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। अब्दुल्ला ने इसके इरादा को भांप कर अपने ऊँट को भगाया और इससे दूर हो गए। फिर नीचे उतर कर काफिले को हाँकते हुए मौका पाकर तलवार के एक बार से बशीर का पाँव काट दिया। बशीर अपने ऊँट से कूदा और दरख्त शोहद की एक खूंटी से जो इसके हाथ में थी अब्दुल्ला के सर पर एक गहरा जख्म लगाया। ये देखकर सब मुसलमानों ने अपने अपने पीछे बैठे हुए यहूदी को कत्ल कर दिया। इनमें से सिर्फ एक यहूदी दौड़कर बच निकलने में कामयाब हुआ, बाकी सब वहीं तहे तेग हो गए। एल इस्लाम में किसी आदमी का नुकसान नहीं हुआ। जब ये हज़रत सल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आप सल्लम ने अब्दुल्ला बिन अनीस के जख्म पर अपना लाब मुबारक लगाया, जिससे ना तो इसमें पीप पड़ी और ना ही मरते दम तक किसी किस्म का दर्द महसूस हुआ। सरिया अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह तआला सय्यन में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आयत सूरह निसा की या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी के मुताल्लिक नाज़िल हुई थी। हज़रत सल्लम ने इनको एक सरिया का अमीर बनाकर भेजा। सय्यन में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के एक आदमी को एक सरिया पर अमीर मुकर्रर किया और इसके रुफाका को इस बात सुनने और इसकी इताअत करने का हुक्म दिया। किसी मौका पर उन्होंने इसको नाराज कर दिया। इसने इनको लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। उन्होंने लकड़ियां जमा कर दी। फिर इसने इनको आग जलाने का हुक्म दिया। उन्होंने आग जला दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उसने कहा क्या हज़रत सल्लम ने तुम्हें मेरी बात सुनने और इस पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया? सब बोले क्यों नहीं, आप सल्लम ने हमें ये हुक्म दिया है। इसने कहा फिर सब आग में कूद जाओ। वो ये सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे आग से बचने के लिए तो हम आप पर ईमान लाए हैं, फिर आग में कूद जाएं। इतने में इसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और आग भी बुझ गई। जब वापस आए तो उन्होंने ये वाक़या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अगर ये आग में कूद जाते तो इससे कभी बाहर ना आते। फरमाबरदारी सिर्फ नेकी के काम में है। हदी में लिखा है अमीर अब्दुल्ला बिन हज़ाफा थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।